салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи навбатии 60 дақиқа ки дар канали марбут ба паймони миллии тоҳистон сари эфир мебарояд ва ҳар ҳафта чӣ хел ки медонем мо соати 18:00 бо вақти Берлин сари эфир мебаромадем ва имрӯз камтар барвақттар аз вақти маъмулӣ мо 3 соат барвақттар тасмим гирифтем рӯи эфир бароем, чун ҳамсӯҳбати мо аз нигоҳи ҷуғрофӣ вақт фарқияти соат чунин шароит чунинро тақозо мекард. умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастед ва дар ин рӯзҳо хаста нашуда аз ташвишҳои рӯзгору зиндагӣ рӯзи худро беҳтару хубтар аз рӯзҳои гузашта гузаронида истодед. ҳамаи дӯстон, тамошобинони азиз ва онҳое ки бори аввал вориди канали мо шуда истоданд, ҳамаи шуморо таклиф мекунам, даъват мекунам то обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳатман обуна шавед ва дигар дӯстон ва дигар бародаронро низ даъват кунед ба ин канал обуна шудан. ҳар ҳафта мо дар ин канал дар мавриди мавзӯъҳое ки доғи рӯз ҳастанд суҳбат хоҳем кард. меҳмонҳо ва коршиносонро даъват мекунем, чӣ аз паймон бошад, яъне аз паймони миллии тоҳистон бошад, чӣ берун аз он, ва мавзӯъҳое ки марбут аст ба Тоҷикистон, ба минтақа ва ҷаҳон дар инҷо суҳбат хоҳем кард. хуш, имрӯз мо як мавзӯъеро интихоб кардем ки фикр кунам барои як доираи афроди огоҳу ба афроде ки аз гузаштаи худ ва барои ояндаи худ фикр мекунанд хеле муҳим бошад. шояд ин мавзӯъ дар дигар ҷоҳо на он қадар бисёр матраҳ шаванд, аммо бояду ва ин мутаассифона аст ки бисёр матраҳ намешаванд ва мо бояд ки бисёртар дар ин мавзӯъ суҳбат кунем. ин мавзӯъи ҳастии як миллат аст ва он ҳам бошад рабт дорад ба забони миллат ва ба забони миллат ва афроде ки дар Тоҷикистон зиндагӣ доранд, агар мо дар худи контексти Тоҷикистонро гирем. ва ин ҳам мавзӯъи имрӯзии мо тақдири забонҳои помирӣ дар Тоҷикистон аст. албатта забонҳои помирӣ на танҳо дар Тоҷикистон ҳастанд. гӯяндагони ин забон дар Афғонистону, Покистону, Ҳиндустону, Чин низ ҳастанд. ва чизе ки мо ҳоло мехоҳем суҳбат кунем болояш, сабабаш ҳамон шуд ки дар ҳафтаи гузашта хабаре дар расонаҳо нашр шуд ки гӯё аз рӯи он хабар ва ин гӯё нест, ин ҳақ дақиқан шӯъбаи омӯзиши забонҳои помирӣ ки назди институти забон ва адабиёти тоҷик ҳастааст, фаъолияташро қатъ кардааст, яъне аниқтараш фаъолияти ӯро қатъ карда ва дар ин бора академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. ин маънои чиро дорад ва барои чӣ ин кор карда шуд ва барои чӣ ҳукумат, умуман мардум ба ин қазия камтаваҷҷӯҳ ҳастанд. анде ки баъд аз нашри ин хабар, хато накунам 2 ҳафта зиёдтар гузашт, аммо ҳеҷ ҷо як вокуниши саре дар ин ҳолат нашуд. аз ин лиҳоз мо имрӯз тасмим гирифтем бо яке аз афроди саршинос, яке аз афроди шинохта ва фарҳехта, доктори илмҳои филологӣ, пажӯҳишгар, бародари азизи мо Шералӣ Ғуломалиевро даъват кунем. хуш омадед бародари азиз, садои моро мешунавед? бале, мешунавам. салом алейкум, салому дуруд ба Салимҷон ва ба тамоми бинандагони шумо. хаста набошед. хуш омадед акои гиромӣ. чӣ хел ки мо бо шумо суҳбат карда будем дар ҳамин мавзӯъе ки мо имрӯз мехоҳем суҳбат кунем, як мавзӯъе аст ки шояд чӣ хел ки яке азизон гуфтанд, шояд ба дигар мардум на он қадар чӣ гӯям равшан ҳам бошад ва на он қадар муносибати муносибати гарм ҳам ба ин мавзӯъ дошт, яъне барояшон ин қадар мавзӯъ ҳоли мутаассифона муҳим ҳисоб нашавад. аммо аз нигоҳи ман, аз нигоҳи шахсии ман, аз нигоҳи дӯстон ки дар паймони миллии Тоҷикистон ҳастанд, ин мавзӯъ хеле ҳассос ва ҷиддӣ ҳаст. мавзӯъи забонҳои помирӣ на танҳо барои он ки ин забонҳои помирӣ аст, балки тамоми забонҳое ки сокинони ин кишвар доранд, новобаста аз миллияту қавмиятшон, ин забон муҳтарам аст ва дигар арзишҳо муҳтарам аст. ва аммо имрӯз
پوشیده شدن یک پژوهشگاه، پوشیده شدن یک شعبه که این زبان را مطرح میکند در مقیاس جمهوری، در مقیاس حکومت، این خیلی تشویش آور و خیلی به نظر من خطرناک است. من از تجربه همزیستی خودم با افرادی که از مردمان وادی یغناب هستم، ما در ناحیه ظفرآباد با مردمان یغناب زبان همسایه و همزیست و دوست و برادر هستیم و حالا این موضوعی که من برداشتم در ذهنم همونها نیز بودم، برادران یغنابی من بودم، چون مناسبت حکومت با پوشیدن مثال پژوهشگاه یک زبان، این مناسبت به دیگر زبان ها اینچنین به زبان یغنابی هم چنین است. حالا شما را همچون یک متخصص امروز دعوت کردیم اکا، لطفا میگفتید که خودش برای تماشاگویان ما یک کوتاه‌تر درباره همین زبان‌های پامیری معلومات میدادید. این از کدام زبان‌ها عبارتند و چقدر گوینده دارند؟ مرحمت اکا. بار دیگر سلام و درود خود به تمام بینندگان شما میرسانم و بسیار موضوع خوب گرفتید که بگذار یک معلومات کوتاه هم باشد. آن چیزی را که ما میدانیم پیشکش برادران و خواهران خود میگردانیم. زبانهای پامیری عبارت از یک چند زبان است که اینا از قسم شرقی زبانهای ایرانی، یعنی زبان ایرانی مبدع یا قدیمه به دو شاخه تقسیم میشد، یکی غرب و دیگر شرق. به قسم غربیش زبان فارسی و زبان کردی و باز دیگر زبان ها از زبان پامیری باشد، زبانهای پامیری باشد از قسم شرقیش. غیر از این با زبان اساتینی، زبان پشتو و زبان سوغدی یا که یغنابی گیریم، باز زبانهایی که گم شدن بیشتر. خودی زبان پامیری باز دارد زبانهای شغنانی، گروه زبانهای شغنانی روشانی. یعنی وقتی که مردم زبانهای پامیری میگوید فکر میکنند که تنها یک زبان است. نه، اونا از زبانهای عبارت است. یک گروه زبان روشانی شغنانی است که مثلا در خاروق و در شغنان شغنانی گپ میزنند، در روشان روشانی گپ میزنند، باز در روشان یک زبان خوردی دیگر است خوفی، باز در برتنگ وادی برتنگ زبان برتنگی است، راشاروی است، باز زبان یزغلامی است، در وادی یزغلامی نایه ونج که اینا از قسم گروه شغنانی روشانی به شمار می روند. یعنی چرا اینا یک گروه هستند؟ به همون خاطری که وقتی که مثلا شغنی به زبان شغنی گپ زند، روشانی به زبان روشانی گپ زند، اینا به یگان چیز یکدیگر را فهمیده میتوانند. یعنی دو هم صحبت، یکی شغنی و روشانی یا که برتنگی اگر سخن گویند، به هر دو نفر میتوانند زبانهای خودشان گپ زنند، به یگان ممنوعیت میتوانند زبانهای یکدیگر را بفهمند. و باز در قسم دیگر است زبان وخانی. این هم یکی از زبانهای کلانتر در درونی زبانهای پامیری است. باز زبان ایشکاشمی است. باز یک زبان دیگر است منجی و ایدغه. زبان ایشکاشمی در نایه ایشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان ما است. باز در افغانستان یک چند دیگه است. این بسیار زبان خرد حاضر است که در عین نابود شوی است، یعنی از بین روی است. امگی اگر خطا نکنیم سال 2016 در همون موافق استاتیستیکای نایه تقریبا 2000 نفر در نایه ایشکاشمی به زبان ایشکاشمی گپ میزند. زبان وخانی باشد در جمهوری تاجیکستان در وادی وخان، باز در نایه مرغاب یعنی در مرکز مرغاب سعد خواجگی بود 2016 سال تقریبا 520 نفر بود. باز در ولایت ختلان نایه عبدالرحمن جامی پیش کویبش میگفتند، اوچسکای پامیر اونجا است، آنجا هم تقریبا 100 و چند خواجگی بود، در حدود 500-600 نفر هستند. این زبان وخانی بود. باز زبان منجانی باشد، این در منجان کران در افغانستان و
در پاکستان، زبان ایدغا باشد تنها در پاکستان، در در ناحیه خیبر پختونخوا. از زبان واخانی غیر از تاجیکستان باز در افغانستان است، در ولسوالی واخان افغانستان است، باز در پاکستان در چند وادی دیگر در پاکستان است، در وادی بروغیل میگن چترار، باز در وادی شقامن میگن، باز در وادی چیپورسان، در وادی هونزا گاجال و بعد یک وادی دیگر طرف دست از گاجال طرف دست راست و بالا می روی، یعنی طرف کشمیر که شمشال نام دارد و آن را پامیر نیز می گویند. باز در ناحیه یفتنامی تاشقرغان و 3 دهه در خوتان و خیزبان ها هستند و 2 دهه در قاشغر چین هستند. زبان باز غیر از باز یک زبان دیگر است در درون زبان های پامیری، این زبان سریقالی است که از گروه شغنی روشانی. مردم سریقال فقط حاضر در چین یعنی در ناحیه تاشقرغان در قاشغر زندگی میکنند. این یک ریشه یعنی که برای چینا را به یک گروه زبانهای پامیری وارد کردند، برای که اینا امکان اگر ریشه کلمه اینا را میگیری اینا به یک زبان میرسند یا به زبان قدیمه، یعنی مادرشان یک زبان است و در مرور زمان که اینا از یکدیگر در وادی‌های گوناگون زندگی کرده هستند، آسته آسته به لهجه و بعد به زبان‌های مختلف تقسیم شدند. دیگر این گیوگرافی زبان‌های پامیری را حالا تقاضا من در ذهنم تصور کرده شدم خیلی وسیع هم بوده است. بله. تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و این طرفش تا کشمیر و چین و خوتان و اینا خیلی گیوگرافی کلان داشته از واقعا. بله، اینا پیش هر یک همین چیز صاحب زبانان یعنی اینا دولت‌های خود را داشتند. مثلا درواز علایده، شغنان علایده، وخان علایده، اشکاشیم علایده، اینا هر کدامش دولت‌های خود داشتند که بعضا مستقل و بعضا نیم مستقل. نیم مستقل آن معنا را داره وقتی که مثلا یا افغانا یا منغیتو یا تیبتیان در بعض موارد در یک مدت کوتاه اینا را در زیر تصرف خود گرفتند و اینا باج میدادند، برای این نیم مستقل و در بیشتر موارد اینا مستقل بودند. وقتی که مرز را جدا کردند سال 1895 بین بریتانیای کبیر و امپریای روس، علاقه اینا به همین 4 قسمت تقسیم شدن. یک قسمتش مان در شوروی، دیگرش مان در بریتانیا یا که افغانستان امروزه و آن طرفش دیگر در پاکستان و این طرفش در چین ماند. به همین خاطر اینا جدا شدن. به مثل کردا که حاضر در عراق و ترکیه و در یعنی منطقه خود ندارند و در هر دولت زندگی میکنند. اوکی، شرلی همین تقسیم بندی هایی که مثال شوروی آمد اون طرف انگلیس تقسیم کرد، حالا مثال بعض با کشورها تقسیم شده این تاجیکستان است، افغانستان است، چین است. همین تقسیم بندی ها با رواج یافتن اومد با وضع زبان خیلی تاثیر رسانده است. تقسیم بندی ها من حاضر در مثال زبان واخانی که من این را دارم هم در چیز بخشش هم در چیز این پسرم نو از خواب خیست نفهمید که من اینجا اینترویو دارم چیز هم در همین 4 مورد من کار کردم، یعنی چی تاثیر همین مرز چی تاثیر رساند به زبان ها. ببینید یک زبان بود است، یک لهجه بود است اما وقتی که میبینی در چیز زبان واخانی، لیکن وقتی که تقسیم شدند مثلا
با مردم تاجیکستان تاثیر زبان فارسی و زبان روسی، مردمی که در چین هستند تاثیر زبان اویغوری، زبان چینایی، در پاکستان تاثیر زبان اردو، باز یک زبان دیگر است شینا، باز یک زبان دیگر است بروشسکی، باز در چترال یک زبان دیگر است کاور میگن، کیوی میگن. در افغانستان این تاثیر زبان پشتو و دری و هر یک آسته آسته لهجه ها پیدا شدند. لهجه ها که پیدا شدند، همین پژوهش من نشان میتید که در امروز در زبان وخانی 4 لهجه کلان است در عموم در 4 دولت و 12 زیر لهجه است. حاضر مثلا اگر زبان وخانی تاجیکستان را گیریم و زبان وخانی پاکستان را اگر صحبت تیز کنیم، یعنی ممکن که یک دیگر را نفهمند، اینم امکان است. بیشتر کلمات ما را نمیفهمند که ما آن را روسی میگوییم. وقتی که ویا کلمات اردو و انگلیسی را استفاده میبرند، مردمان ما چی آن را درک نمیکنند. باز مثلا فونتیک هم دیگر میشود. مثلا از وخیای پاکستان همین او آسته آسته گم شده ایستاده است. این شوای نمیگن، یکی از آوازی بسیار قدیمه در زبان ایرانی بسیار چی بوده است. حاضر در زبان تاجیکی هم نیست شده ایستاده است. روز، مثال روز میگویند. در ما این است، در وای گم شده است. من این خیلی چیزا تاثیر میرسانه که در امکان دارد که بعد از 100 سال یا که 50 سال یا 100 سال ممکن اینا زبانهای علایده شوند. من این تاثیرات رساند به بعد ضعیف شد، ما یک دیگر رو درک نمیکنیم. بله. وقتی یعنی این معنی مثلا تقسیم بندی در برابر تقسیم بندی شدن، تقسیم شدن و سرحدها پیدا شدن این زبان ها خواهیم نخواهیم در زیر همون تاثیر زبان های دولتی گوییم. مثلا در زمان شوروی زیر زبان روسی تاثیر زبان روسی قرار گرفتن و در افغانستان زیر زبان دری قرار گرفتن یا در پاکستان اردو و این یک واژه ها رو به خود گرفتن، یعنی بعضی کلمه ها رو که به خود گرفتن که واقعا درست میگوید. بعضی حرفایی که فرضاً همون فارس زبانان افغانستان و فارس زبانان تاجیکستان اگر حرف زنن، بعضی واژه های هستن که از بیرون خارج شدن و ما دیگر رو نمیفهمیم در این حالت. بله. خیلی نوشتن مثلا ما کریلی می نویسیم و خواندن نمیتوانند. وقتی ما کریلی می نویسیم درباره همین خط من یک حالا سوال داشتم در ذهنم بود که میگویند همین هر زبان اگر خط نداشته باشد خیلی خوب نیست، یعنی که میتواند به نابودنیستی آورده رسد. چی سبب شده است که همین زبان ها از روی معلوماتی که من کمتر دارم زبان های پامیری میگن خط ندارد؟ آیا این درست است و اگر نداشته باشد چی سبب شده است که ندارد؟ حالا ما با همین برادران یغناب زبان یغنابی ما صحبت میکنم، آنها هم میگن ما خط نداریم یا نداشتیم یا شاید داشتند و فراموش کردند. این خیلی های زبان یغنابی این یک شاخه یا که خود همون زبان، شاید که خود همون زبان سغدی باشد که زبان سغدی میدانید که در خودش حرف داشت. بله. چرا امروز نداریم؟ برای اینکه باید حکومت تشکیل کند برای مردم که یعنی مردم همون خط خود استفاده برند. برای چی ما خط نداریم؟ من فکر نکنیم که ما خط داریم اما اجازت استفاده بری رسمی نداریم. مثلا در تاجیکستان ما خواستیم که خط عمومی که تمام وخی زبان‌ها یا که پامیری زبان‌ها او را میتوانند استفاده برند، این عالمای پیش که با این زبان‌ها عرف کرده بودند، یعنی در اساس IPA میگن International Phonetic Alphabet، در اساس او خط کرده بودند و با همون کلمه و همون تکست ها را می نویساندند. او به لاتینی است، لیکن با این اجازت ندادن در تاجیکستان مثلا، برای اینکه اینجا کریلی است. در تاجیکستان اجازت ندادن، اما حالا بعضی همین زبان ها در افغانستان و
هندوستان و پاکستان و چین چطور است؟ شما همچون یک پژوهشگر، همچون یک متخصص معلومات دارید در این باره؟ بله، وقتی که گفتند که یعنی باید یک حرف باشد که به کریلی، یعنی ما کردیم حرف به کریلی، به زبانهای وخی و شغلی و چی همش دارند به خودشان حرف، لیکن آن را رسما قبول نکردند. در افغانستان هم همین چی است، حالت است. افغانستان، خودی حکومت افغانستان در دوره بعد حمید کرزی و اشرف غنی اینا خیلی چی کردند، خیلی دقت دادن به زبانهای خرد در افغانستان و از هر منطقه مثلا متخصصان را جمع کردند که تا به زباناشون کتابا را برآورند که کودکان در مکتب از صنف 1 تا صنف 4 باید زبان مادریشان را بیاموزند. اینا به یک خلاصه، تمام عالمان همون افغانستان به یک خلاصه آمدند که در اساس زبان حرفای فارسی، عربی به این زبان ها خط بکنند، حرف بکنند و کردند حرف و با او کتاب هم چاپ کرده بودند. خیلی من وضعیت امروز در افغانستان این خل شد، حاضر کتاب ها در مکتب تقسیم نشده است، لیکن پروسس رفته ایستاده است. با حکومت امروز ما در چی هستیم؟ انشالله که در افغانستان در مکتبای میانه از صنف 1 تا 4 زبانای مادریشان را مردم پامیر میخواند. در پاکستان آنها با حرفی چی می نویسند؟ حرفی که عالما کردم. پاکستان یکی از خیلی دولتی چی است، دموکراتی است که برای زبانهای خرد و برای ملت‌های خرد هم خیلی دقت می‌تید و آنها با حرفای همون حرفایی که عالما استفاده می‌بردند با همون حرفا می‌نویسند. غیر از این باز در پاکستان مثلا در زبان وخانی پیش نیم ساعت رادیو بود و حاضر 1 ساعت رادیو هر روز رادیو دارند، برنامه رادیویی. و در مکتبشون هم به زبان مثلا غیر از مکتب دولتی باز مکتبی چی است، من اون روزم گفته بودم اکادمیای شخصی است، یعنی اکادمیای دیه است که در اونجا پورا به زبان وخی، یعنی به زبان خودشان به کودکاشون درس میدن. در چین هم باشه، چین هم برای خلقیت های خرد عموما برای همین خلقیت های خرد بسیار امکانیت خوب میتید. هر سال از بودجه دولت برای رشد و نموی این زبان ها پول جدا می شود و حاضر عالمان آنها هم در چی هستند که باید کتاب به زبان مادریشان نویسانند و چیز در مکتبا باید درس، یعنی این پروسس رفته ایستاده است. لیکن آنها هم در شریفت لاتینی. من این مشکلات است بین ما که اگر حاضر ما شریفت کریلی کنیم مثلا به این زبان ها داریم، حرفا را داریم هم در همه زبان ها، لیکن نمیدانیم کدام را استفاده بریم. لیکن بهتر میشد که اگر که یک حرف عمومی داشته باشه. حاضر وضعیت زبانهای پامیر را در 4 کشور بیان کرده. حالا خلاصه کرده گویم اگر وضع از همه وخیمتر و میتوان گفت عموما از بی‌پروا پرتوتن حکومت ها این در تاجیکستان است. چرا وضع چنین شد؟ چرا حکومت تاجیکستان با زبانهای پامیری عموما اعتبار نمیتید؟ این از نگاه کمبودی بودجه است یا نگاه سیاسی است، اقتصادی است؟ از کدام سبب شدنش ممکن؟ نظر شما؟ عموما با سطح همه زبان‌ها در تاجیکستان اونقدر خوب نیست. غیر از زبان‌های پامیری، خودی همین زبان تاجیکی که امروز تاجیکی یا که فارسی زبان دولتی است تماما دقت جدی داده نمی شود. من گفته بودم که وقتی که در اینستیتوت کار میکردم، معلم بودم، همه مثلا ژاپنیا با زبان ژاپنی همین کابینت های لینگافانی کردن و کامپیوتر و کتاب و چیز، چینایی، روسا، انگلیسا، همه چیز فقط همون کافدرای زبان تاجیکی که می‌دارم اومدی با گفتی همون بزرگوار صدرالدین عینی که مکتبی کنه
نه یگان کامپیوتر بودم و وقتی که من بودم حاضر نمیدونم که چی وضع. بعد خیلی در همین چیزای اجتماعی ما میبینیم در فیسبوک و در دیگر جاها و در اخباراشون چقدر زبان ضعیف است و چقدر دقت دادن نمیشد. اگر یگان عالم پیشنهاد کند او را قبول نمیکنند به خاطری که فکری دیگر دارد. با زبان پامیری من فکر میکنم که حکومت میخواد که یک ملتی چی تشکیل کند، نه یک ملت گویا تشکیل کند، لیکن بزاری و فکر میکند میبخشید خانتون میبرم. زمان شوروی میخواست یک مردم نو سازد با نام سویتی. یک من همین چی است در تاجیکستان. الفابیتو را بریدن، زبان ها را بریدن، این کردن و کردن، دین و ادیان، رسم و رسوم همه را بریدن و خواستن که یک نمود نوی انسان با نام سویتی شوروی سازن که موفق نشدن. یعنی شما گفتید که حکومت امروزی تاجیکستان در تاجیکستان نیست همین اکسپریمنت را، یعنی همین عمل را راه اندازی کردن. بله همین یعنی اونها برای زبان ها مخصوص این کار را میکنن چون این زبان ها از بین روند. بله غیر از زبان های پامیری باز مثلا زبان ازبکی نمیدونم که چقدر چند فایز مردم ازبک زبان در چی تاجیکستان زندگی میکند. موافق پژوهش یک شاگردم که در وضع اجتماعی زبان ازبکی در تاجیکستان کار علمی نویسنده بود. بسیار مکتبا محکم شدند. در مکتبایی که زبان ازبکی حاضر است یک چند مکتب در آنجا هم زبان تاجیکی درس میتین مثلا. حالا بله دوام حالا در اینترنت وقتی که پیش از آماده شدم با همین برنامه چند معلومات خواندم گفتم. با یک معلومات خیلی جالب هم گفتن نمیشه اما با یک معلومات دقیق بخوردم. نوشته شده است که در گذشته در تاجیکستان زبانی بود با نام زبان ونجی، اما همون زبان نفت شدن در همین عصر 19 در ابتدای عصر 19 زبان نفت شدن. پس اگر حکومت اعتبار رفته دیگر زبان ها را هم همین تقدیر انتظار است نه؟ بله زبان ونجی وجود داشته است. این معلومات ضروبی نویسنده بود. شما حاضر گفته بودید پیشتر که همون مقاله را خواندم. بعد از همون تپامینا نامای جغرافی هایی که در نایه ونج است از همون معلوم میگردد که پیش و بعد از همون لهجه پارسی زبان ونجی امروزه هم که است از همون کلمه های باقی مانده زبانشون حاضرم و استفاده میبرن. مثلا فریاد کردن میشه و لوف کن، لوف میشد گفتن در زبان شغنی روشانی. لوف کن یعنی فریاد کن. اینا بله دروازه ونج که در چیزی پامیر یعنی دروازه پامیر هستند با اینا بسیار ضربه سخت میشد. مثلا از طرف بخارا و سمرقند و از طرف کدام دولت که اون وقت وجود داشت اینا بسیار از اینا عسکر میگرفتند. مثلا میبردن بخارا وقتی که اونا آنجا فرزندا رو چی میشدند کودکاشون الکه به زبان فارسی گپ میزدن. وقتی که به جایشان بر میگشتن اینا فارسی گپ میزنن. حاضر بیشتری مردم ونج میگن که ما از سمرقند هستیم، از دعبید هستیم. چی اینا همونایی که از اینجا رفتند و عسکر بودند و بازگشتند آمدند آسته آسته مردمی که در آنجا بود با همونا هم تاثیر رساند و اونا هم زبانشون از دست دادند. باز در نایه اشکاشیم در وادی غاران ما داریم پارسی خانا، یعنی مردم غاران ما با پارسی گپ میزنند. انیقترش با پارسی داری، لهجهشون با داری بسیارتر مانند است. اینا هم میخل اما همون نامای دیهاشون و علاق جایاشون همش یا به زبان شغنی مانند است یا به زبان وخی یا به زبان اشکاشمی.
اینا هم یک تاریخ دارند که وقتی که افغانا میبیند، یعنی در امارات افغانستان اینا رو میبیند، از اینجا بدرغه میکنند، میبیند میبرند قندوز، یا که اینا را چی میکنند، یعنی سونی میکنند و پارسی زبان و چیشون از بین برند، مذهبشون. اینا رفتند آنجا، یک چند میگویند خیلی اینا را کلانای ما نقل میکنند و انیق در یگان جا چی نیست، من نیافتم یگان معلومات، لیکن هم میخل از تمام ما شنیدم که اینا را میبرند، بعد 40-50 سال یک چند خواجگیش بر میگردند. وقتی که بر میگردند زبانشون گم کرده هستند، لیکن مذهبشون گم نکرده هستند، هویتشون را نیز گم نکردند. حاضر اکوی شبلی ما از شما یک خواهش دارم، همچون یک کارشناس، همچون یک نفری که از قضیه از مسئله آگاه هستید. حاضر میخواستم از شما پرسم که بهای شما، یعنی نظری رسمی شما نسبت به زبانهای پامیری در تاجیکستان چی است؟ با این میخواهیم یک نظری کارشناس، یک نظری متخصص باشد تا این را ما همچون یک ارخیو در خود داشته باشیم، در یادداشت‌ها ما داشته باشیم که یک کارشناس زبان وضع زبان پامیری را، زبانهای پامیری را چنین بها داده است. مرحمت کنید. یک بار دیگر سوالتان چی بود؟ بخشش. ما از شما نه خواهش میکنم، از شما خواهش داشتم که بله، از شما خواهش داشتم که همچون یک کارشناس، همچون یک متخصص وضع زبانهای پامیری را در تاجیکستان بها میداده. زبانهای پامیری در تاجیکستان در کدام وضع قرار دارند، یعنی یک نگاهی و نظری کارشناس باشد، کارشناس مثل خودتان شما. در تاجیکستان من چنین میگم که وضع زبانهای پامیری در درجه خیلی پست است، یعنی در چیز سیاسی نه یگان چیز دقت داده می شود از طرف حکومت. آن چیزی که در کنستیتوسیا آمده است که باید برای رشد و نموی آن دولت باید چی بکند، کوشش بکند، لیکن برعکس. اما لیکن کاری که حکومت امروز کرد این برای مردم را بیدار کرد، مردم پامیری زبان. مردم علاقه امروز بسیار در هم پیش، مثلا در همون میسنجر و در دیگر جا گروهایی که بودند بیشتر کامنتاری و SMS و چیز به زبان روسی و به زبان تاجیکی می نویسند، امروز پره به زبان مادری اشا می نویسند، در کدام گروهی که نباشد. مثلا در گروه زبان وخانیان پورا به زبان وخانی است و آذر که در چی قرار دارن همه دقت میتیم به زبانشون. این یک بیداری شد برای مردم و درس‌ها تشکیل کرده ایستادند. یک چیز فکر میکنم که هیچگاه این زبان گم نمیشه، چون این وابسته نه از حکومت است، این وابسته از خودی چی مردم است. مثلا این قدر کوشش کردن که این زبان‌ها در تاریخ گم شوند، لیکن گم نشد، چون که پدر و بابای ما که دقت جدی به زبانشان دادن به ما رسانده آوردن و امروز ما نیز وظیفه دار هستیم که اینا را به آینده خود برسانیم. خیلی خوب. حاضر اکی شرلی اکن ما دیگر دوستان که در همین داخل دیگ سیاست گویم میگردن یک نظر دارم. نظر من چنین است که در زمین 20 سال گذشته بعد از زمین رسیدن به استقلالیت، حکومت امروزه، نظام امروزه، رژیم امروزه نسبت به زبانهای پامیری، نسبت به مردم بدخشان و نسبت به مردم همین پامیر خیلی جور و ستم هم رو روا دید، خیلی تاخت و تاسها هم کرد و آخران قتل عام 2 سال پیش یک مثال است که من گویم که یک زبان دراز گویم که این مثالش هست. متاسفانه، این البته متاسفانه. و امروز هم چند نفر از آگاهان، چند نفر از روشنفکران، چند نفر از پژوهشگران
دید که در پامیر نقش داشتند و در بین مردم آبرو اعتماد داشتند، امروز در زندان‌های نظام قرار دارند. و امروز آمد حکومت تاجیکستان گرفت باز همون یک نقطه اکادمیکی، یک نقطه که از نگاه علم و فرهنگ ضرور است برای علم آموزان، یعنی همون شعبه آموزشی زبان‌های پامیری را هم بست. یعنی این دیسکریمیناسیون از نظر من، چون که خیلی گفتی سرقانون کفالت داده است که همین ملت‌هایی که در همین سرزمین زندگی میکنند با زبان خود باید فعالیت خود را داشته باشند. یعنی این معنا را که آنها پژوهش کنند، نویسند، خوانند، تلویزیون داشته باشند، رادیو داشته باشند، این حرفها. اما حکومت فقط میزند بالای این. نظر من چنین است که آیا این حکومت آینده یک نگاه شوم به مختاریت بدخشان نداشته باشد؟ یعنی این یک سلسله روند آهسته آهسته رفته به همون با مختاریت یا همین نظام مختاریت بدخشان که در سرقانون هست است، آیا به همون هم دسترازی نمیکنه باشد این حکومت؟ من نظر مردم بدخشان، نظر شما چی است؟ نظر ما بله، نظر ما همین است که حکومت مثلا چیز، لیکن وقتی که همین زبان ها را در پژوهشگاه زبان های پامیری را در اکادمیا بستن، این بهترین کار کرد، چون که از او یگان چیز فایده نبود، یگان پیشروی. اما اینا زینه های هستند که به گفت خودت اینا مختاریت هم میگیرند، از تماما دیگر ستاتوس همون مختاریت او هم آزر یگان چیز مختاریت ندارد، افتنامی ندارد، اما چیز از طرف مرکز اداره میشد، لیکن اقلا نامش است. لیکن اینا کوشش میکنن برای همین بستن زبانهای پامیری، آسته زندان کردن آبرومندان که آبرو داشتن در بین مردم و آسته اینا میگیرند. اینا همین نقشه را از پیش هم داشتن. عملها یک عمل سلسله که یک پیوسته به یکدیگر هستند، از روی نقشه طراحی شده است و حکومت نظام امروزه با سرداری همین امام علی رحمان یک نقشه شوم خود را سر دست گرفتم و من یک چه خرسند شدم که حالا گفتید که میسر نمیشم به این کار، یعنی از بین بردن زبان، چون که گفتید در شبکه‌ها درس‌ها تشکیل شده است، یعنی اینترنت حالا دیگر اصل تکنولوژی است، آزاد میشود از یک زبان رو با مردم آموخت. خیلی این باور کنید این خبر مرا خوشحال کننده، خیلی خوشحال کرد. بله، من در جایی که من قرار دارم، مثلا تمام چیزایی که از کنسولگری و از جماعت، یعنی جماعت اسماعیلیه، تمام راپورتا و اخبارا و چیز که میشد فقط به زبان انگلیسی بود و بعد اردو زبان ها که زیاد هستن به زبان اردو بود. و وقتی که ما استاد آمدیم و بچه های ما آمدند، ما طلب کردیم که باید به زبان فارسی باشد، به زبان فارسی باشد که مثلا مردم افغانستان هم فهمد، ما هم فهمیم. و آستاستا آمدیم و آستاستا من زبان های پامیری هم طلب کردیم که اما این چیزا باید به این زبان ها نوشته شود و ما به شما کمک میکنیم. ما آستاستا با ویا کمک کردیم این اخبار هم برای ما به زبان مادریمان چی میشد و ما کوشش داریم که تمام راپورت و دی اخباراتی که مثلا تشکیلات های خارجی آید به تاجیکستان چی کنن، ما اساسا کوشش میکنیم که راپورتاشون به زبان های ما هم شود، مثلا زبان های پامیری، شغنی و روشانی و اشکاشمی و کدام، و ما هم چون ولنتیار با آنها کمک میکنیم در چیزی ترجمه و چیز. خیلی خوب. حالا میگفتید که در خیلی از مردم پامیری در روسیه نیز خیلی بسیار هستند در روسیه. حالا وضع آنها از نگاه زبان، یعنی همین معاملات بین خودشان چی در کدام سطح باشد؟ آیا آنجا نیز؟ حالا اینجا من یک نقطه رو میخواهم گویم. حالا ما درباره زبان‌های پامیری گپ میزنیم، لیکن من که خودم یک فارس زبان هستم، فارسی هستم،
میدونم که بعضی زبان خودم هم خیلی یک در حالت چی گویم خیلی دشوار یک مرکب قرار دارد در تاجیکستان. حتی ما با الفبای میراثی که از بابای و اجدادانمون میراث گذاشتن ما نمیتونیم اون استفاده بریم. این خودش کمبودی ما است. این رو ما باید ما اعتراف کنیم و سعی کنیم که کمبودی رو برطرف کرده شود. و متاسفانه نظام امروزه به این راه نمیده. حتی از نام زبانی مردم که زبان فارسی است در اول قرار قانون زبان تاجیکی فارسی بود، فارسی را برداشتن. یعنی اینقدر بدبینی نسبت به همین کلمه فارسی هم پیدا شده بود. حالا ما اینجا آمدیم درباره زبان‌های پامیری گپ می‌زنیم و از همین سبب تماشابینان عزیز ما را درست درک کنید که حالا نگوید که چرا آمدن بالای زبان‌های پامیری تنها گپ می‌زنن، حالا بعضی زبان فارسی خیلی در یک حالت دشوار قرار دارد. درست در این موضوع هم خواهیم بود، اما چون که امروز موضوع ما زبان‌های پامیری است علاوه خصوص به همین گپ می‌زنیم. در اکنون می‌گذارم به سوالم. در روسیه مردم پامیری‌ها از مردمی که از پامیر هستند آنها در همین قضیه یعنی آموختن زبانشان فراموش نشدن زبانشان چی چاره ها می‌بینند؟ البته که توی معرکه دارید چی یک جا جمع می‌آیند آنها همین زبان رو تکمیل می‌دهند آموزش می‌دهند چه خیلی باشد. در روسیه تا همین حالتی که همین بلایی که در پامیر تا 2021 راست گپ مردم هم از پشت زندگی بودند و برای گرفتن یعنی برای فرزندانشان را علم دادند آنها دقت نمیدادند به زبان مادریشان، بیشتر زبان روسی را به فرزندانشان می‌آموزاندند و در خانه نیز به زبان روسی گپ می‌زدند. وقتی که این حالت‌ها را دیدند که مثلا با چشم خود بیدار شدن الکی با همین حرکت‌هایی که حکومت روا دید نسبت به مردم پامیر، الکی مردم بیدار شد و امروز گفته ایستادم که آسته کوشش کرده ایستادند که یعنی فرزنداشون هم به زبان مادریشون چه گپ زنند و سلسله برنامه ها تشکیل کرده ایستادند. مثلا در تلگرام یک پرامای افیر پخش مستقیم شد یک گروه اما در او هستند، باز او تمام شد باز در دیگر گروه که همه به زبانهای خودشان گپ میزنن چه خیلی که من گفتم و اینجا همه خلاص و فرزنداشان چی کرده ایستادن. لیکن یک کار خوبم شد اگر همون پروسس میرفت که مغمبیر میبودیم این زبان ها تیزتر میرفتن. این خوب شد که حکومت زبان را بست، مردم بیدار شد دید که الکی زبان و هویتشون از دست رفته ایستاد است. این مردم کمتر چی کرد؟ یعنی هر یک فشار عکس العمل دارد. وقتی که فشار شد عکس العمل میشود. بله درست میگم. واقعا در خارج بودن و زبان خود رو نگاه داشتن مشکل تر است، چون وقتی که در مکان در همون جایی که با اجدادان از زندگی کردن زندگی کنی دیگر محیط در همون به همون زبان وابسته است، سبک است. فرزند که تولد شد دیگر اطرافیانش به همین زبان حرف میزنند، به همین رسم و عادت، به همین یعنی فرهنگ بزرگ میشد. اما که خارج که برآمده در مثال خودم و فرزندانم در نظر دارم اینجا که آمدن دیگر یک فارس زبان خیلی کم است در مکتب و در کوچه و ندارند که یک نفری که با زبان فارسی گپ زند و یگانه مکتب آموزش زبان برای اینها میماند همین خانواده پدر و مادر، چون که اینها خردسال هستند و باور دارم که اگر این چیز همین آموختن زبان ها در اینترنت ها هم سر راه و براه مانده شود خیلی خوب است برای نسل‌های آینده وقتی که آنها از اینترنت استفاده می‌برند و زبان خود را می‌آموزند. حالا اینجا اینو ببینید من یک از سرقانون چند نکته را می‌خوام یاد کنم. در ماده 2 سرقانون آمده است همین ملت‌ها و خلقیت‌هایی که در حدود جمهوری زندگی می‌کنند حق دارند از زبان مادریشان آزادانه استفاده کنند. این در سرقانون آمده است. این چنین مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در ماده 4 قسم 2 آمده است که جمهوری تاجیکستان برای حمایت و انکشاف زبان‌های بدخشانی، پامیری
و زبان یغنابی شرایط فراهم می آورد. این قانون و سرقانون است. اکنون خیلی که در شبکه ها میخوانیم، در بدخشان، در پامیر، حتی در کارخانه های دولتی و در جاهایی که جمعیتی هستند، مردم رو اجازه نمیدن که به زبان مادریشان حرف زنند. بله. چنین خبرها هست. آن چیزی که در ما در سرقانون داریم بهترین سرقانون است. البته او را چند بار تغییر دادند، لیکن متاسفانه حکومت از روی کنستیتوسیون، از روی سرقانون، از روی قانون یگان عمل نمیکند. باقی پیش در جای جمعیتی، امروز در کوچه، اگر که مثلا در اشکاشیم یا که در خاروق یا در کجای از کوچه گپ میزنی و در پلوت یگان امنیتی یا یگان پلیسی غیر پامیری بود، یعنی از دیگر منطقه بود، من میکند میگه با زبان دولتی گپ زن. مثلا در خانه نماز میخوانی، در خانه مردم مثلا دو امکی سال برادرها در یک خانه در حدود 10 نفر نماز خوندن میدارند، ممکن نیست میبرند محکم میکنند. اما طرف مردم را بسیار فشار آورده است. آن چیزی که شما خواندید که مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان برای زبانهای بدخشانی و بعد دیدید در قوس مانده هستند زبانهای پامیری، بدخشانی بعد پامیری. لیکن پیش این کنستیتوسیون این خیلی بود که حکومت تاجیکستان یا که از دوره شوروی بود، پیش از این که این تغییر دادن برای زبانهای پامیری نه بدخشانی بود. آن را پامیری را مانده هستند قوس، بله پامیری را مانده هستند در قوس، بدخشان ماندن باز پامیری، بعد چند وقت پامیری را میگیرند. حاضر تمام چیزا اگر شما دقت داشته باشید زبانهای بدخشانی میگویند. این تماما یک بدخشان یک منطقه کلان است که گویش صاحب زبانهای زیاد داره. مثلا زبان کلانترین گفتم که زبان فارسی است در بدخشان، دویم زبان ازبکی است، پشتو است، زبان گجراتی سیتخی میگن، یک قومی هندوستانی ها هستند. غیر از اینا باز پامیری زبان ها هستند. این یک من همین که نفرت حکومت و نفرت ها تا برادرای اپوزیسیون هم میگن برادری بدخشانی نمیگن، برادری پامیری نمیگن، زبانهای بدخشانی میگن، زبان پامیری نمیگن. یعنی درست است، درست است. یعنی پامیری و یک دقیقه حالا چی که من انسانی که حالا خوب آگاه نیستم به همین خاطر، یعنی بهتر است که من بگم که برادری پامیری نه بدخشانی. بهتر درست؟ بهتر همین است. بله. نه از بدخشانی بودن یگان چیز چی نیست. اگر که در برابر اینا، در برابر امین واژه پامیری چی نمیکردند، نامش چی در زیدی به ما یگان فرقت نبود که به ما بدخشانی گوی یا که پامیری گوی یا که کسی بگوی. لیکن امروز اینها کوشش دارند که این واژه پامیری عموما از بین برند. عمدن این کار رو تردید شدم. بله. اما پژوهش‌هایی که حاضر می‌بینی، مقاله‌ها که حاضر نویسانده‌اند میگن که زبان‌های بدخشانی، زبان‌های بدخشانی. کدام زبان‌های بدخشانی؟ زبان‌های پامیری یک گروه معین است که در پژوهش و در چیزی زبان در کودکس همین زبان شناسی قبول شده است. زبان‌های بدخشانی که گفتیم وسیع از زبان‌های پامیری است. زبان قرغیزی هم موجود است، زبان ازبکی هم است، زبان فارسی، زبان پشتو. من شما رو خوب درک کردم برادر پامیری هم خوب درک کردم. چون که در همین گوگل هم وقتی که در گوگل هم زبان‌های بدخشانی میزنی هیچ از نه پامیر که یزدی میزنی یا لانگویج پامیری می‌نویسی خیلی معلومات هستند. یعنی از اصطلاح اکادمی، از اصطلاح علمی هم پامیری گفتن و زبان پامیری گفتن درست‌تر است نسبت به بدخشی و بدخشانی گفتن. بله. بهتر. مثلا روشن کرده بکنم. رقص بدخشی
شما دقت اگر داشته باشد عموما در تاجیکستان رقص‌های گوناگون است که هر یک منطقه رقص‌های زیبا و حرکت‌های زیبا دارد در خودش. مثلا رقص سوغدی فرق دارد از رقص ختلانی و از رقص پامیری. در بدخشان هم اینچنین هر منطقه در خودش رقص دارد. از مردم پامیر رقص معین دارند که از عقاب گرفته شده است، حرکت‌های عقاب. برای این رقص پامیر میگن. لیکن در همه چیزای اجتماعی در رقص بدخشانی، رقص آذر میگن خانه بدخشانی، در بدخشان غیر از پامیر چنین خانه وجود ندارد، فقط در پامیر است، مردم پامیر. و در پاکستان هم مردم پامیری که زندگی میکنند خانه پامیری دارند. حالا در همین جا در از فولکلور نام گرفته. من وقتی که 10 ساله بودم خاطر دور نورسی خیلی از وقتی که گفتم پدر و مادر تصمیم گرفتن که همین بچه بعد از مکتب بیهوده نگردد، ما همین ورزش میرفتیم و بوکس میرفتیم دیگر میرفتیم، میگفتن نه یک مشغولیتی که ما پیدا میکنیم برای تو، اون که رفتی بعد حق داری هر از با فوتبال میری، بوکس میری، اون کار میری. بعد مرا بردن مکتب موسیقی. بعد وقتی که رفتم اونجا صنفی فورتپیانو هست، دایره هست، رباب هست، دیگر همه غیجک و نای و همه چیز. گفتن چرا انتخاب میکنی؟ من خیلی این یک چیزی مجبوری بود برای من. من انتخاب میکنم دیگر رای نداشتم. گفتی که انتخاب دیگر نداشتم، باید انتخاب میکردم. من صنف رباب رو انتخاب کردم. گوش کنید برای چی میگم. در صنف رباب ربابی پامیری هستند، درسش رباب قشقری هستند، بعد پریم میگفتن یک رباب مایده، بعد رباب افغانی هستند. در خاطرم بود. یعنی نگفتن رباب بدخشانی، بلکه بود رباب پامیری. امون ربابی که است، ربابی که از چند تار عبارت است و رباب افغانی میگن، او درست است، او رباب بدخشانی است، او خاص مردم پامیر نیست که فقط از پامیر. او عموما در بدخشان در این منطقه فیض آباد و در همینجا رباب پامیری فرق دارد از امون رباب که تنها مردم پامیر مینوازند. مایده است. دو نمود رباب داریم، یکی ربابچه میگویم که 6 تار دارد که بر ربابچه هر چیز موسیقی نواخته می شود، و دویم ربابی که داریم و بلند مقام یا که بلند زیکامش میگویم، تنبور که میگوین. با اونو فقط خاص قصیده سرایی می شود با مو رباب. لیکن مو رباب افغانی که از او گروه بدخشانی است، نه پامیری، نه فقط خاص مردم پامیر، عموما است، عمومی بدخشانی. من این چیزایی هست. حاضر اکنون در آخر برنامه ما هم نزدیک ماند، چند دقیقه دیگر مونده است. حالا از شما خواهش میکردم که برای اصلاح وضع، حالا ما دیگر نمیگیم حکومت چیکار باید کنه، چون حکومت عملش رو نشان داد. حکومت برعکس بر زیان مردم پامیر و زبانهای پامیری فعالیت بود ایستاد. حالا مردم چیکار باید کنن؟ پیشنهاد شما با مردم همین پامیری ها، با مردم فارسی زبان ها، عموما با مردم تاجیکستان که نسبت به همین قضیه چی گونه موقع گیرن و چی کارها باید کرده شود؟ مرحمت اکا. برای مردم عمومی، یعنی برای هموطنان نوابسته از پامیری و از می توانید با زبان خودتان حرف زنید در این مسئله، در مراجعه هر یک پدر و مادر در اول وظیفه‌دار است که هویت خود را به فرزندان، یعنی وقتی فرزند تولد میکنی به خاطر آن میکنی او ادامه دهنده هویت و دارایی و سنت و فرهنگ تو است. همون فرزند تو کوشش کنید که در خانه با زبانهای خودتان با گپ زنید، با لهجه خودتان با فرزندانتان گپ زنید و کوشش کنید که در همین در همین چیز شبکه‌های اجتماعی هم با همون چیزی که شما دارید با همون نویسانید، با همون زبان خودتان. با پامیری زبان ها هم همین خیلی میگویم که
کوشش کنید که بیشتر همین کامنت ها را به زبانهای خودتان هم نویسانید. این برای انکشاف زبانتان و باز کلمه های نو را یاد گرفتن چی کنید. بعد برای پژوهشگران زبان های پامیری ما بسیار مثلا مقاله حاضر که سلیم جان گفت که وقتی که ما به زبان های خارجی میزنیم بسیار مقاله و کتاب ها پیدا میشد. از من مقاله ها و کتاب است که مقاله های زیاد است که به زبان ژاپنی و انگلیسی مثلا که مردم از او آگاه نیستند. از این طرف باید کوشش کنیم که به زبان مادری ما نویسانیم مقاله و کتاب. بگذار اول خودمان فهمیم، بعد اگر به یگان خارجی لازم شد و میتواند او را یافتم. مثلا من وقتی که کتابای چینایی را میخواستم که خوانم در مورد پامیر، من مجبور شدم همون کتابایی که لازم است من گرفتم یا ترجمان یافتم، همون اخباراتی درکاری را از همون کتابا گرفتم. و همین خاطر به زبانهای خودمان باید نویسانیم، نه به زبان مثلا انگلیسی یا روسی یا که فارسی یا که دیگر زبان. دیگر هم ای چیز وابسته از ما است. شما میبینید که یگان تغییرات، یگان پیشروی در زبانهای ایمان نیست. برای من همه چیز وابسته از خودمان است. در کجایی که نباشد همه خیلی ادامه دهید، چخیل که امروز فعال هستید و کوشش کنید که در کجایی که هستید برای همون فرزندانتان درس های علاوه‌ای تشکیل کنید، درس های زبان مادری. دیگر اگر اجازت باشد به زبان خودم بله نوران الان نور میشه. بگذار مردم فهم وقتی که میگویم که زبانهای ما زبان است نه لهجه، بیشتر برادران میگن نه این لهجه فارسی است. حاضر من به زبان خودم با یک پیغام به مردممان میرسانیم، چون که به شما معلوم است که دهه من زیر سیل رفت. من میخوام یک پیغام به مردم رسانم. خویت ورت وی سفر کخت معلوم که цумро ортырмиси автотырмиса цумро ортырмис жидёр пчиз дастрагди сил дастрагди ха чиз малолмат амош дастар илоҷ наст уз нечим ки чиз хизмат саварсарам уз арам чиз виштидгам арам сав блок виштидим кисаш фаолат куш хоиш сарф ки жидёрат жи халк вар чиз сарф кумак сарф اما اوز کچ سف پلو علک نه بسوزم گروز نیفت سف پلو وزیمت ای چیز یاردم سرم ممکن که یا خلق برای یاردم سگت واس حکومت سکف ظلم گفت برایت کوی کی سافش نیف سپامردمر کمک سرت خدای لطرت سف برکت گفت ازار لای سف چیزی زیاد سرت که سعی روز دست با مردم پاله افته یعنی خزی که مرم شد دکم جای کتیم خ زمان ور خ زیک خانف درس وی تشکیل طرف خ زیک وی دیگر انشالله که سک بدت فکر تای سکی به دستگیری طرف که سک برای ام زیک وی چیز سرن یگان تشکیلات یا یگان چیز تشکیل سرن سعی دست با پاله و سلامت باشید سلیم جان. آباد باشد اکای گرامی هم برای آنکه در واقع حال اینجا یادداشت کردید که سیل زد دهه شما را و پیش از این هم در چند منطقه تاجیکستان چنین آفت‌ها آمده بود. از نام خودم و دوستانم که در پیمان ملی تاجیکستان هستند همدردی خودم رو میرسانم برای آفت زدگان و به شما جانب خداوند صبر خواهانم. حالا این ببینید و برنامه ما با آخر رسید. من یک چی گفتنیم به شما و به در سیمای شما به تمام دوستان و برادران پامیریان. من همین برنامه ما هر کاری که ما میتوانیم در همین جا کرده ایستادیم. اون چیزی که ما میتوانیم کوچکترین چیز ما حالا تصمیم رو شما میگیرید، اما ما آمدیم در همین افیر به شما یاردم کنیم، کمک کنیم. اگر خواهید که در همین هفته یک ساعت فرزند برنامه داشته باشید با زبان آوای پامیری، ما در خدمت آماده ایم که همین رو تشکیل کنیم. آماده ایم که مثال در شبکه ها
تشویق کنیم، ترغیبات کنیم، رکلام کنیم. ما در خدمت شما هم در این مسئله. و همین این رو به اینابت گرید از برادری عزیزم و من را همچون یک برادری که از نزدیک با شما شناس نباشم اما از دل و جان با شما خیلی نزدیک و صمیمی تو قبول کنید. سلامت باشید سلیم جان. ما هم وقتی که ما میگویم پامیری و زبان و هویت و آن چیزی هم معنا را ندارد که ما و شما برادر نیستیم یا که ما بهتر از شما هستیم یا که شما از بدی، این معنا ندارد. لیکن برای زنده بودن و زنده ماندن خود باید هر یک شخص حتما اگر این کار را نمیکرده، اگر مردم پامیر از حقشان دفاع نمیکردن و از هویتشان دفاع نمیکردن، قدر آنها پیش دیگران پست میشد. که برای آن قدر شما دوستان بلند است که چون شما از هویت خودتان دفاع میکنید. این است اصل حرمت شما در این است که شما از هویت خود دفاع میکنید. من هم در خدمتم که برای شما کمکتان کنم. سلامت باش. ما بسیار منتداریم. ما در تمام واقعه ها و تمام خوشی و خرسندگی که در تمام جمهوری میشد، برای ما اینم چی است؟ مثلا اگر غم شد ما غم داریم در آن، ما هم دائم در پلوی شما هستیم و برای همون گروه شما تشکیل کننده این تلویزیون و تشکیل کنندگان تشکر میکنیم که برای ما امکان دادند که ما امروز یک صحبت کوتاه، صحبت چیزی که توانستیم امور را کردیم با مردم خود. ما بسیار تشکر زیاد برای شما. سلامت باشید. من بر آن نظرم که اکثر مردم حالا درباره جمهوری آورده، مردم تاجیکستان نباید فراموش کند که زیربنای جمهوری تاجیکستان از فرزند پامیر گذاشته شده. این را ما فراموش نمیکنیم. این را هیچ کس نباید فراموش کند. زنده و سلامت باشید اکای عزیزم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی باز دعوت میکنیم و چنین صحبت‌های با هم داشته باشیم. باقی خداوند نگهبانتان و هرگز گفتنی داشته باشید مرحمت و با همین ما با یک الله بسیار خوب میشه. با همین در آخر برنامه دوستان عزیز، اول با اکای عزیزم خوش آمدید میگم، رحمت میگم برای اشتراکتان و خواستم چند جمله برای تماشابینا بگم. دوستان عزیز، هیچ یک مردم و هیچ یک ملت حالش وضعش بهتر نمی شود، تغییر نمی کند تا خودش وضعش را تغییر نکند. و یکی از نشانه های باریزی برای ما تاجیکستان که ملت ها و قوم ها و مردم برای حمایه از هویت خود سر می بردارند، ناوابسته از آن که آنها کمند بسیارند در کدام منطقه جغرافی قرار دارند، من همین نشانهش و همین نمونهش مردم پامیری ها، دوستان برادران پامیری ما است. نگاه کنید برای یک نگاه داشتن هویت خود چی کارهای نمیکنه و ما نیز چنین باید کنیم. ما ارزش نزد ما هر یک تاجیکستانی آن باشد که حق یک برادر خودمان رو راه ندیم که یک کس پایمال کند. در این حالت ما میتوانیم یک جامعه سازیم که واقعیت حق انسان بالاترین ارزش باشد. دینش هست، مذهبش هست، زبانش هست، فرهنگش هست، آثارش هست، تاریخش هست، هر چیزی که باشد نباشد او مال او است و او حق دارد از اون دفاع کند و از اون استفاده برد و قانون هم چنین نوشته شده است و ما هم باید که در همین راستا باشیم، در همین کار باشیم. اما با حکومتی ها شما با این فشار، با این زدن، کشتن، محدود کردن، از بین بردن نمیتوانید. برای چی؟ چون که این مردم زنده است، این مردم مادر دارد، این مردم فرزند دارد، این فرزندش را از ابتدای تولدش با الله، با للایک و با شیرش و همون فرهنگش با بوی میرساند. همین بود برنامه امروزی ما دوستان عزیز. باقی خداوند نگهبانتان. در آخر یک نواری 2 دقیقه هست مانده، تماشا کنید در پناه خدا. خانم قبولک لای لای تردم قبول
mesnachtis ryktoranan habdo mithat mitho haba solto sol potsik to hoft makin parvo einan oh einan mestik nachtoit bal rdzwaya ciost tato rdzwaya ciost tarto ja ciost einan oh einan